Glory to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Warm greetings to you this morning in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய அருமை இரட்சகராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உளமாற உங்களுக்கு எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். How many can thank God for the new day God has given us? தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற புதிய நாளுக்காக எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த முடியும்? Hallelujah. Hallelujah. Another day to sing his praises and to worship. அவருடைய துதியை பாடி ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் இன்னொரு நாளை தந்திருக்கிறார். Shall we pray and begin this morning's worship service? நாம் ஜெபித்து இந்த காலை ஆராதனையை நாம் துவங்குவோம். Most gracious, loving heavenly Father, மிகவும் கிருபை நிறைந்த பரலோக தந்தையே, our hearts are filled with gratitude this morning. எங்களுடைய இருதயமானது நன்றி அறிதலால் நிறைந்திருக்கிறது ஐயா. We thank you for the breath that you have given us, oh God. நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற இந்த சுவாச காற்றுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. The word says, let everything that hath breath praise the Lord. சுவாசம் உள்ள யாவும் உம்மை துதிப்பதாக என்று சொல்லி உம்முடைய திருவார்த்தை சொல்கிறது. That is why we have gathered this morning to sing your praises and to worship your holy name. ஆகினால் தான் உம்முடைய துதியை பாடும்படியாகவும் உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஆராதிக்கும்படியாகவும் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Our only desire is to see your name being highly exalted and glorified. உம்முடைய நாமம் ஒன்று மாத்திரம் அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படுவதை நாங்கள் காண விரும்புகின்றோம் ஐயா. And we be careful, Lord, to give you all the glory and the honor. ஒவ்வொருவருக்கே சகல துதி கன மகிமை செலுத்த நாங்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். For we ask all these things in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. இவைகள் அனைத்தையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல நாமத்தினாலே கேட்டு ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Welcome each one of you this morning once again in the most lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஒரு விசையாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். It's a blessed privilege to come together and to sing his praises and to worship his holy name. அவருடைய நாமத்தினாலே கூடி வந்து அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஆராதிப்பது உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியமா இருக்கிறது. We're going to sing a very old English hymn. பழைய ஒரு ஆங்கில பாடல் ஒன்றை பாடப் போகிறோம். There is a name I love to hear. I love to sing its worth. It sounds like music in mine ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. ஒரு அற்புதமான நாமம் உண்டு. அந்த நாமத்தை குறித்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன். அந்த நாமத்தின் மகத்துவத்தை பாடவே நான் விரும்புகின்றேன். அது என்னுடைய செவிக்கு இனிமையான இசை போன்று இருக்கிறது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமே இந்த பூமியிலே மதுரமான நாமம். Oh, with love for God this morning, let's sing and worship him.
நம்முடைய உள்ளத்திலே அன்போடு கூட நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பாடி ஆராதனை செய்வோம். ஆமென். Oh, we love you, Lord. Jesus. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of our Savior's love, who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me what my Father has in store for every day. And though I tread a darksome path, He's sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. How many can thank God for His love this morning? எத்தனை பேரால் ஆண்டவருடைய அன்பை எண்ணி பார்த்து அவருக்கு நன்றி செலுத்த முடியும்? When there was none to love us, He loved us. நம்மை நேசிக்கிறதற்கு ஒருத்தருமே இல்லாத போது அவர் நம்மை நேசித்தார். And the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, He loved us with an everlasting love. அநாதி சிநேகத்தால் நான் உன்னை சிநேகித்தேன் என்று. What a loving God we serve. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் எவ்வளவு அன்புள்ளவர் பாருங்கள். Oh, my dear brother, sister, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, may your heart be filled with love for God this morning as you praise and worship Him. தேவனாய் கர்த்தரை நீங்கள் துதித்து ஆராதிக்கிறதா நேரத்திலே உங்களுடைய உள்ளமானது தேவனின்பால் அன்பினால் நிறைந்து காணப்படட்டும். Let's sing a Tamil hymn and glorify God. தமிழ் பாடல் ஒன்றை பாடி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். Clap your hands, sing aloud and worship the one who loved you and gave His life for each one of us. நம் ஒவ்வொருவரையும் நேசித்து நம் ஒவ்வொருவருக்காக தம்முடைய ஜீவனை தந்த அந்த தேவனை பாடி ஆராதிக்கும் போது உற்சாகத்தோடு கையில தட்டி அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள். Oh, we thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவர் இயேசுவே. தேவனை ஆராதிப்போம். அருணோதயம் போல் உதித்து வரும் இவர் யாரோ? அருணோதயம் போல் உதித்து வரும் இவர் யாரோ? முகம் சூரியன் போல் பிரகாசம், சத்தம் பெருவெல்ல இரைச்சல் போல. முகம் சூரியன் போல் பிரகாசம், சத்தம் பெருவெல்ல இரைச்சல் போல. இயேசுவே ஆத்மநேசரே, சானுவின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ. அட்டு மரங்களில் கிச்சிலி போல் எந்த நேசரதோ நிற்கிறார். அட்டு மரங்களில் கிச்சிலி போல் எந்த நேசரதோ நிற்கிறார். நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே, இன்ப ரசத்திலும் அதிமதுரம்.
பரிமளமே இன்ப ரசத்திலும் அதிமதுரம். இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா, பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ, பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ. அவர் இடது கையன் தலைக்கு பல கரத்தாலே தாங்குகிறார். அவர் இடது கையன் தலைக்கு பல கரத்தாலே தாங்குகிறார். அவர் நேசத்தால் சோகமானே என்மேல் பறந்த கொடி நேசமே. அவர் நேசத்தால் சோகமானே என்மேல் பறந்த கொடி நேசமே. இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ. என் பிரியமே ரூபவதி என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம். என் பிரியமே ரூபவதி என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம். கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன், அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன். கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன், அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன். இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா, பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ. இயேசுவே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ. இயேசுவே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமுமா, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ, பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ. How many can feel the presence of God this morning? எத்தனை பேரால் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை உணர முடிகின்றது? There's no one like Jesus. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல வேறு ஒருவரும் இல்லை. None to be ever compared with him. அவர் நிகரற்றவராய் இருக்கின்றார். We're going to worship God for the next few moments. அடுத்த சில நிமிஷங்கள் நாம் தேவனாய கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம். When it comes to worshiping God, தேவனாய கர்த்தரை ஆராதிக்கிற விஷயம் என்று வரும்பொழுது, David is one person from whom we can really learn and see the passion that he had for worshiping his God. தன் தேவனாய கர்த்தரை ஆராதிக்கிற விஷயத்திலே தாவீதுக்குள்ளாக இருந்ததான அடங்காத வாஞ்சையை நாம் அறிந்து நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவான ஒரு நபராய் தாவீது இருக்கிறார். He did not rejoice when he was anointed to be the next king of the land. தேசத்தினுடைய அடுத்த ராஜாவாக அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பொழுது அதிலே அவர் மகிழ்ச்சி கொள்ளவில்லை. He did not rejoice when he defeated Goliath. கோலியாத்தை அவர் வீழ்த்தின போது அதிலே மகிழ்ச்சி கொள்ளவில்லை. The Bible says. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, He rejoiced when he was bringing the ark of God. அவர் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்தபோது அவர் களி கூர்ந்து மகிழ்ந்தார். If you read 2 Samuel chapter 6 and verse 12. 2 சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், And it was told King David, saying, The Lord had blessed the house of Obed-Edom and all that pertained unto him, because the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. தேவனுடைய பெட்டி நிமித்தம் கர்த்தர் ஓபேதேதோமினுடைய வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவீது ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது தாவீது தேவனுடைய பெட்டியை ஓபேதேதோமினுடைய வீட்டிலிருந்து தாவீது நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தான். Oh, he rejoiced when he brought the ark of God. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அவன் கொண்டு வந்த பொழுது மகிழ்ந்து களி கூர்ந்தார். The ark of God represents the very presence of God. உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. And the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, with gladness he rejoiced and he brought the ark of God. மகிழ்ச்சியுடனே களி கூர்ந்து அவர் கர்த்தருடைய பெட்டியை
கொண்டு வந்தார். That man worshipped the Lord with all his might, the Bible says. வேதம் சொல்கிறது தன் முழு பலத்தோடு தாவீது கர்த்தரை ஆராதனை செய்தார். If your joy is in the presence of the Lord God, you can joyfully worship the Lord. உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கர்த்தருடைய சமூகத்திலே இருக்குமானால் நீங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை துதித்து ஆராதிக்க முடியும். We are not called to rejoice in our blessings, but we have been called to rejoice in the Lord our God. நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களில் அல்ல, நம் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களிக்கும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Because the joy of the Lord is our strength. கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியா இருப்பதே நம்முடைய பலன். Oh, we're going to worship God, brother, sister. அருமையான சகோதரி சகோதரி, தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். Just lift up your voice and begin to freely worship Him. சத்தத்தை உயர்த்தி விடுதலையோடு கூட கர்த்தரை நாம் ஆராதனை செய்வோம். Oh, rejoice in the Lord your God. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். There's no one like Jesus. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல வேறு ஒருவரும் இல்லை. He's altogether so beautiful. அவர் முற்றிலும் அழகானவர். Oh, we just want to thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. We worship you, Lord. உம்மை We ஆராதிக்கின்றோம். glorify your name. உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, the tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Yes, Lord, I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. இயேசுவே, ஆண்டவரே, உம்மை நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறேன். யாருண்டு உம்மை போல், உம் நேசத்தின் அதிசயத்தை வாழ்நாளெல்லாம் பாடுவேன். ஆறுதலே, ஆறுதலே, அடைக்கலமே, என் தஞ்சம் வேலன் நீரே. தொழுதிடாமல் வாழ்ந்திடேனே, என் மூச்சுள்ள நாள் வரை. ஆர்ப்பரித்து ஆண்டவரை பாடுவோம். ஆண்டவர்
your side. Come close to Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவின் அருகிலே வாருங்கள். I would stay in your arms. Yes, Lord. I would lay Jesus, lover of my soul. Nothing from you I will. Lord, I love you, Lord. Lord, I love you and adore you. What more can I say? You cause my love to grow stronger with every passing day. Lord, I love you, Lord. Lord, I love you and adore you. What more can I say? You cause my love to grow stronger with every passing day. அருகில் இயேசுவே நான் தங்குவேன். தோள்களில் நான் சாய்வேன். இயேசு எந்தன் ஆத்மநேசரே, எதை மறைவேன் உம்மிடம் நான். கரங்களை தேவா நேசித்து போற்றுகின்றேன். நான் மீண்டும் என்ன சொல்ல? அன்பில் வளர நீ செய்கின்றீரே அன்றாட வாழ்வினிலே. தேவா நேசித்து போற்றுகின்றேன். நான் மீண்டும் என்ன சொல்ல? அன்பில் வளர நீ செய்கின்றீரே அன்றாட வாழ்வினிலே. Lord, I love you and adore you. What more can I say? You cause my love to grow stronger with every passing day. And then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, let's begin to worship the Lord. How great thou art. Thank you, Lord. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. என் நெஞ்சமே நீ பாடி துதிப்பார். இயேசுவே, என் மீட்பரே,
நெஞ்சமே நீ பாடி துதிப்பார். என் மீட்பரே. Storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and we love you, Lord. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Be still and know you are God. I will be still and know you are God. Oh, my dear brother, sister, அருமையான சகோதரி சகோதரியே, are you worried about many things in your life this morning? இந்த காலைவேளையிலே பல காரியங்களை குறித்து நீங்கள் கவலையில் இருக்கிறீர்களா? Things are not going the way that you wanted to go. நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி காரியங்கள் நடக்கிறது இல்லை. The Lord says, ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், stand ye still and see the salvation of the Lord. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து கர்த்தர் அருளும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். Are you standing before a closed door this morning? இந்த காலையில் அடைக்கப்பட்ட வாசலுக்கு முன்பதாக நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்களா? Believe God for a miracle. ஒரு அற்புதத்துக்காக கர்த்தர் பேரில் விசுவாசம் வையுங்கள். God will make a way for you where there seems to be no way. வழியே இல்லாத இடத்திலே தேவன் உங்களுக்காக ஒரு வழியை உண்டாக்கி தருவார். God who opened up the Red Sea and made a way for his people, the same God will make a way for you this morning. சிவந்த சமுத்திரத்தை பிளந்து தம்முடைய மக்களுக்காக ஒரு வழியை உண்டு பண்ணின அதே தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கி தருவார். God will break every barrier. எல்லா தடைகளை தேவன் உடைத்தெறிவார். God will remove every hindrance. ஒவ்வொரு தடையும் தேவன் அகற்றி போடுவார். We serve an unchanging God. மாறாத தேவனை நாம் ஆராதித்து சேவிக்கிறோம். We serve an ever faithful God. என்றும் உண்மையுள்ள தேவனை நாம் சேவித்து ஆராதிக்கிறோம். Believe God for the impossible things this morning. இந்த காலையில் அசாத்தியமான காரியங்களை தேவன் செய்வார் என்று விசுவாசியுங்கள். If you believe, you shall see the glory of God. நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். Oh, thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, God. நன்றி கர்த்தாவே. Shall we pray? நாம் ஜெபிப்போம். Father in heaven, we just want to thank and praise you this morning. பரலோக பிதாவே, இந்த காலை வேளையிலே உமக்கு துதி சொல்லி நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you, Lord, for this blessed time of praise and worship. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட துதி ஆராதனை வேளைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. There's none like you, God. None to be ever compared with you. உமக்கு ஒப்பானவர் யாரும் இல்லை. நீர் நிகரற்றவராய் இருக்கிறீர். You're altogether so beautiful. நீர் முற்றிலும் அழகானவராய் இருக்கிறீர். We believe you, God. We believe your word that you can do great and mighty things for us this morning, God. இந்த காலை பொழுதிலே நீர் எங்களுக்காக வல்ல பெரும் காரியத்தை செய்வீர் என்பதை நாங்கள் முழுமையாய் விசுவாசிக்கிறோம். Our faith is in you. எங்களுடைய விசுவாசம் நம்பிக்கை உங்கள் பேரில் இருக்கிறது ஐயா. Our hope is in you, God. எங்களுடைய நம்பிக்கை உம் பேரில் இருக்கிறது ஆண்டவரே. Oh, we just want to thank you once again for the great things that you're going to do in each one of our lives. எங்கள் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருடைய வாழ்க்கையில் நீ செய்ய போகிற மாபெரும் கிரியைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். For that we give you all the glory and the honor. அதற்கு உம்முடைய நாமத்திற்கே சகல துதிகர மகிமை நாங்கள் செலுத்துகிறோம். Once again we just want to thank you, Lord, for your sweet presence in our midst. ஒரு விசையாக எங்கள் மத்தியில் இருக்கிற நம்முடைய மதுரமான இனிய சமூகத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Draw each one of us closer to you, Lord. உம்மிடத்திலே அடியார்களை இன்னும் அது கிட்டி சேர்த்துக் கொள்வீராக. Speak your word to our hearts this morning. இந்த காலையில் எங்கள் இருதயத்தோடு உம்முடைய திருவார்த்தை கொண்டு பேசும் ஐயா. Let your name alone be highly exalted and glorified. உம்முடைய நாமம் ஒன்று மாத்திரம் அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படுவதாக. For we ask all these things
in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. இவை அனைத்தையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல நாமத்தினாலே கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. And all God's people said, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், Amen and Amen. ஆமென், ஆமென். God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Greetings to you in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We lovingly welcome you to this online Sunday morning worship service. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இளையதள ஆராதனைக்கு உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கின்றோம். I thank God for the privilege that God has given us to study God's word this morning. இந்த காலை பொழுதிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை படிக்கும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறபடினாலே தேவனுக்கு அடியே நன்றி செலுத்துகிறேன். I also thank God for the opportunity that God has given me to minister God's word to you today. இன்றைக்கு அடியேன் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியான வாய்ப்பை தேவன் தந்ததற்காக தேவனுக்கு அடியேன் நன்றி செலுத்துகிறேன். We're going to study an important biblical subject entitled Triumphing Over Temptation. சோதனைகளின் மேல் வெற்றி சிறத்தல் என்கிறதான வேதத்தின் மிக முக்கியமான தலைப்பிலே நாம் இன்றைய காலை பொழுதிலே படிக்க போகின்றோம். Let's turn our Bible this morning to 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 13வது வசனத்துக்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். Please look in your Bibles. வேதாகமத்தை திறந்து பாருங்கள். 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். Our Lord has called each one of us to lead an overcoming life. ஜெயங்கொள்ளுகிற வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அழைத்திருக்கிறார். In fact, the Lord Jesus Christ is not coming back for all. எல்லாருக்காகவும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வரப்போகிறது இல்லை. He is coming back only for the overcomers. ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களுக்காக மாத்திரம்தான் அவர் திரும்ப வருகிறார். That's why the one common message that the Lord gave to all the 7 churches in Revelation chapters 2 and 3 was overcome. இது நிமித்தமாக தான் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதான அனைத்து சபைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரே செய்தி என்னவென்றால் ஜெயங்கொள்ளுங்கள் என்கிற செய்தியாகும். Sister, brother, சகோதரனே சகோதரியே, enough of defeated Christian life. தோற்கடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தது போதும். If we really trust the Lord will certainly give us the needed grace to lead a life of victory in every area of our life. நாம் மாத்திரம் மெய்யாகவே கர்த்தர் பேரில் நம்பிக்கை வைப்போமானால் நம்முடைய வாழ்வில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தேவனாய் கர்த்தர் நாம் ஜெயங்கொள்ளுகிற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஏதுவான கிருபையை அவர் நமக்கு அளிக்க உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். In 1 Corinthians chapter 10, 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரத்திலே Paul continues on the same theme and warns believers from the example of the 6 lakhs Israelites who were redeemed by the blood of the Paschal Lamb. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட 6 லட்சம் இஸ்ரவேலர்களை குறித்ததான ஒரு முன் உதாரணத்தை வைத்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நம்மை தொடர்ந்து எச்சரிக்கிறதான அந்த கருத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். But what does the Bible say? ஆனால் வேதாகம் என்ன குறிப்பிடுகிறது? But of whom God was not well pleased, rather displeased with those people. அவர்களை குறித்து தேவன் பிரியமாயிராமல் அவர்கள் பேரில் தேவன் துக்கப்பட்டார். And God did not permit them to enter into the promised land of Canaan. கானான் என்ற வாக்குத்தத்தம் அளிக்கப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளாக அவர்கள் பிரவேசிக்கும்படியாக தேவன் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. They perished in the wilderness. அவர்கள் வனாந்திரத்திலேயே மாண்டு போனார்கள். The same thing can happen to you and me, Paul says, because this was returned as a warning for us. இவைகள் யாவும் நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி திருஷ்டாந்தமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி பவுல் எழுதியிருக்கிறபடினாலே இதே காரியம் நமக்கும் நடக்கலாம். In that context, we have this wonderful promise recorded in verse 13 of 1 Corinthians chapter 10. இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்ப பின்னணியில் தான்
1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தில் உள்ள அற்புதமான வாக்குத்தத்தமானது அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. What is the promise? வாக்குத்தத்தம் என்ன? He will never allow us to be tempted beyond our ability. நம்முடைய திராணிக்கு மேலாக நாம் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு தேவன் இடம் கொடுக்கிறதில்லை. Please listen to this message very carefully. மிக கவனமாக இந்த செய்தியை கவனித்து கேளுங்கள். The Holy Spirit wants to speak to you in a very personal way. மிகவும் தனிப்பட்ட விதத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இடைப்பட்டு பேச விரும்புகிறார். No temptation can ever come into our lives that will be too much for us to deal with. நம்முடைய திராணிக்கு மேலாக எந்த ஒரு சோதனையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வராது. This is what assures us that we can overcome every temptation and be victorious in every trial. ஒவ்வொரு சோதனையை ஜெயங்கொண்டு மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு பரீட்சையிலும் வெற்றி சிறக்கும்படியான உறுதியை நம்பிக்கையை இதுதான் அளிக்கின்றது. Don't ever say that any trial or temptation is too much for you. எந்த ஒரு சோதனையும் பரீட்சையும் என்னாலே மீள முடியாதது என்று சொல்லி ஒருபொழுதும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம். If you say that, you are actually saying that God is not faithful to his promise and that he is a liar. அப்படி நீங்கள் சொல்வீர்களானால் தேவன் உண்மையற்றவர் என்றும் தேவன் பொய்யர் என்றும் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். There is a way of escape in every temptation, and that is to ask God to give us grace to overcome. ஒவ்வொரு சோதனையிலும் தப்பி செல்லுகிறதான ஒரு வழி இருக்கிறது. அது என்ன? மேற்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையை தாரும் என்று கேட்கிற செயலாய் இருக்கிறது. When you ask for the way of escape, God himself, the Lord Jesus Christ himself becomes the doorway of escape. தப்பித்துக் கொள்ளும் வழியை ஐயா எனக்கு காண்பியும் என்று நீங்கள் சொல்லி கேட்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த வழியாய் இருந்து தப்பி போகிறதான வழியாக மாறுவார். Temptation is something we all have in common in life. வாழ்விலே இந்த சோதனை என்பது நம் அனைவருக்கும் சகஜமாக வருகின்றது. Think of this little story. இந்த சிறிய சம்பவத்தை யோசித்து பாருங்கள். A little boy had saved all winter long to buy a new baseball glove. ஒரு புதிய பேஸ்பால் கை உறையை வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சிறுபையன் எல்லா பணத்தையும் சேர்த்து வைத்தான். Early in the summer he needed just $1 more to have enough money for that glove he wanted. தான் வாங்க விரும்பிய அந்த கை உறைக்கு மேலும் ஒரே ஒரு டாலர் தான் அவருக்கு தேவைப்பட்டது. And one night he prayed like this. ஒரு ராத்திரி இப்படியாக அந்த மகன் ஜெபித்தான். Dear God, help me to earn the rest of the money for a baseball glove, and please don't let the ice cream truck come down my street. அன்பான தேவனே, மீதம் இருக்கிற அந்த $1 எப்படியாவது சேர்த்து வைக்கும்படியா எனக்கு உதவி செய்யும். தயவு செய்து என்னுடைய வீட்டு வழியாக அந்த ஐஸ்கிரீம் அந்த வண்டி மாத்திரம் வருவதற்கு நீர் இடம் கொடுக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே என்று சொன்னான். This is the prayer many believers offer even today. இன்றைக்கும் கூட அநேக விசுவாசிகள் ஏறெடுக்கிற ஜெபமும் இப்படியாக தான் இருக்கிறது. Listen, opportunity knocks only occasionally, but temptation knocks almost every day. கவனித்து கேளுங்கள், வாய்ப்பு என்பது எப்போதாவது தான் வருகின்றது. ஆனால் சோதனையோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய கதவை தட்டுகின்றது. Oscar Wilde, the well-known British writer, summed up the attitude of millions of people when he said, I can resist anything except temptation. நன்கு அறியப்பட்ட ஆங்கில எழுத்தாளராகிய ஆஸ்கர் வைல்ட் இப்படியாக அநேக மனிதர்களுடைய மனப்பான்மை குறித்து சொல்லும் பொழுது, என்னால் எதை வேண்டுமானால் எதிர்க்க முடியும் சோதனையை தவிர என்று சொன்னார். Unfortunately, resisting temptation has gone out of style today. இன்றைக்கும் கூட சோதனையை எதிர்க்கிற இந்த அனுபவமானது ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறை வாழ்க்கை விட்டு விலகி போய்விட்டது. And doing your own thing has become the accepted norm of the Christian world today. இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவ உலகத்திலே சொந்த இஷ்டப்படி செய்வதுதான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதாக மாறிவிட்டது. Temptation is described in two ways in the Bible. வேதாகமத்திலே இந்த சோதனையானது 2 விதமாக வரையறை கொடுக்கப்படுகிறது. Test from God to prove. நாம் பரீட்சிக்கப்படும்படியாக தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறதான பரீட்சை. Bible says in Genesis chapter 22 verse 1. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே வேதம் குறிப்பிடுகிறது, Abraham was tempted of the Lord. ஆபிரகாம் தேவனால் சோதிக்கப்பட்டார். Amen. In fact, the Hebrew word used there is nisa.
உண்மைக்கு இங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட எபிரேய வார்த்தை என்னவென்றால் நிசா. The Hebrew word nisa means smell test. எபிரேய வார்த்தையாகிய நிசா என்பது என்ன? முகர்ந்து பார்த்து பரீட்சிப்பது. If you study that verse in the Hebrew, you will understand God was not tempting Abraham, God was only testing Abraham. இந்த வசனத்தை எபிரேயத்தில் நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்களானால் தேவனாய் கர்த்தர் ஆபிரகாமை சோதிக்கவில்லை, தேவனாய் கர்த்தர் ஆபிரகாமை பரீட்சித்தார். When the Air Force introduced a new fighter jet, ஒரு விமானப்படையானது ஒரு புதிய விமானத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது they tested, not destroy it, but to demonstrate its capability. அதை அவர்கள் பரீட்சிக்கிறார்கள், அதை அழிக்கிறதில்லை. எதற்காக? அதனுடைய திறன்கள் யாவையும் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கும்படியாக. So also God allows difficulties to come in our life to test us. இது நிமித்தமா இதே போலதான் நம்மை பரீட்சிக்கும்படியாக தேவனாய் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்விலே கஷ்டங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றார். But God does not tempt people with sin. பாவத்தை அனுப்பி தேவன் தம்முடைய மக்களை சோதிக்கிறது இல்லை. We need to understand the difference between test and temptation. பரீட்சைக்கும் சோதனைக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Test is from God and temptation is from the devil. பரீட்சை தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது, சோதனை பிசாசினிடத்திலிருந்து வருகிறது. Test to draw us closer to God. பரீட்சை எதற்கு? தேவனிடமாய் நம்மை கிட்டி சேர்ப்பதற்கு. And temptation is to draw us away from God. சோதனை எதற்கு? தேவனை விட்டு நம்மை விலகி போகும்படியாக செய்கிறது. Test from God is to make us better, but temptation from the devil is to make us worse than ever before. தேவனிடமிருந்து வருகிற பரீட்சையானது நம்மை இன்னும் அதிகமாக மேம்பட வைக்கிறது. பிசாசிடத்திலிருந்து வருகிறதான சோதனையானது முன்பை விட மிக மோசமான நிலைக்கு நம்மை தள்ளிவிடுகிறது. I remember having read an article few months ago. சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக பாஸ்டரியா ஒரு கட்டுரையை வாசித்ததை நினைவு கூறுகிறார். At one time an overweight preacher announced to his staff that he was going on a diet. ஒரு விசை அதிக பருமனான ஒரு பிரசங்கியார் தன்னுடைய அலுவலக பணியாளரை பார்த்து நான் உணவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்க போகிறேன் என்று சொன்னார். Then he appeared the next day with a dozen chocolate donuts. அதுக்கு பிற்பாடு கை நிறைய சாக்லேட் டோனட்ஸோடு கூட வந்து நின்றார். His secretary said, I thought you were on a diet. அவருடைய காரியதரிசி அவரை பார்த்து ஐயா நீர் உணவு கட்டுப்பாட்டில் இருந்தீர் என்று சொன்னீரே என்று சொன்னார். I was, but God wants me off of it, the preacher explained. அப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன், ஆனால் தேவனாய் கர்த்தரோ அப்படி எண்ணம் கொள்ளவில்லை என்று பிரசங்கியார் சொன்னார். Do you know what the preacher said? அந்த பிரசங்கியார் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? I drove by the bakery and I prayed, Lord, if you don't want me to buy any donuts, don't allow there to be an open parking place in front of the bakery. நான் அந்த பேக்கரி வழியாய் கடந்து போகும் பொழுது ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபித்தேன், ஆண்டவரே இந்த பேக்கரியிலே நான் டோனட்ஸ் வாங்க வேண்டாம் என்று சொல்லி நீர் விரும்புவீரானால் அங்கே என்னுடைய வண்டிக்காக ஒரு திறந்த வெளி இடம் இருக்க கூடாது என்று சொல்லி ஜெபித்தேன். The 8th time I drove around the block, there was a space right by the door of the bakery. நான் 8வது விசையாக அந்த பேக்கரி வழியாய் சென்ற பொழுது என்னுடைய வண்டிக்காகவே ஒரு இடம் இருந்ததை நான் பார்த்தேன். I figured it must be God's will. இதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம் என்று அடியே நினைத்து கொண்டேன். Sister, brother, that's just a story. சகோதரனே சகோதரி இது ஒரு சம்பவம். But that man was figuring wrong. இந்த மனுஷன் தவறாக புரிந்து கொண்டு விட்டார். God does not tempt people with sin. பாவத்தினாலே தேவனாய் கர்த்தர் ஜனங்களை சோதிக்கிறது இல்லை. Apostle James very clearly writes this in his epistle. அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்திலே மிக தெளிவாக எழுதுகிறார். If you turn a Bible to the epistle of James chapter 1 and verse 13. யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை திறந்து பார்ப்பீர்களானால், Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. Temptation from the devil is to lead us to sin and forsake God in that moment. பிசாசிடத்திலிருந்து வருகிறதான அந்த சோதனையானது பாவத்துக்கு நேராக நம்மை நடத்தி அந்த தருணத்திலே தேவன் வேண்டாம் என்று நம்மை மறுத்துவிட செய்கின்றது. The word temptation is most often used in the Bible as a solicitation to evil. வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த சோதனை என்ற வார்த்தையானது தீமையை வேண்டுகிறதை போல இருக்கிறது. Satan is a tempter who uses our lust to draw us into sin. பாவத்துக்குள்ளாக நம்மை ஈர்க்கும்படியாக நம்முடைய பாவத்தை நம்முடைய இச்சையை பயன்படுத்துகிறவன் தான் சோதனைக்காரனாகிய சாத்தான். One man said, I don't know what all this talk is about the devil. பிசாசானவனை குறித்து இப்படிப்பட்ட பேச்சு எல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் ஒரு மனுஷன் இப்படி சொன்னார். I have never run into the devil. பிசாசுக்கு எதிராக ஒரு நாள் நான் சென்றது இல்லை. His friend said, yeah, I know the way you live.
அப்போது அவருடைய நண்பர் சொன்னார், நீர் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையின் விதம் தான் எனக்கு தெரியுமே. When two people are on the same path, going in the same direction, you will seldom bump into one another. ரெண்டு பேர் ஒரே பாதையிலே ஒரே திசையிலே போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ரெண்டு பேர் மோதிக்கொள்வது நடக்கிறதே கிடையாது என்று சொன்னார். Let me confine myself to that one verse in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13 this morning. இந்த காலை பொழுதிலே 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தோடு கூட அடியேன் செய்தியை நான் சுருக்கட்டும். I just want to share with you three thoughts this morning from this verse. இந்த வசனத்திலிருந்து அடியேன் மூன்று கருத்துக்களை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 13வது வசனம். There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it. மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். Can you make a note of these three thoughts this morning? இந்த காலைகளில் இந்த மூன்று குறிப்புகளை தயவு செய்து குறித்துக் கொள்ளுங்கள். Number one, முதலாவது, your temptation is natural. உங்கள் சோதனை இயற்கையானது. Number two, இரண்டாவது, your problem is bearable. உங்கள் பிரச்சனை தாங்கக்கூடியது. Number three, மூன்றாவது, your defeat is avoidable. உங்கள் தோல்வி தவிர்க்கக்கூடியது. May the Holy Spirit speak to us this day. இந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்மோடு கூட பேசுவாராக. Number one, முதலாவது, your temptation is natural. உங்கள் சோதனை இயற்கையானது. Let's read our key text again. மறுபடியும் நம்முடைய திறவுகோல் வசன பகுதியை வாசிப்போம். 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். There Paul says there hath no temptation taken you but such as is common to man. இங்கே பவுல் குறிப்பிடுகிறார், மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. Temptation is common to all people. இந்த சோதனையானது எல்லா மனுஷருக்கும் சகஜமானதுதான். I've heard several people say to me after falling into some sin, Pastor, I cannot believe this happened to me. ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்துக்குள்ளாக ஒரு நபர் விழுந்து விட்ட பிற்பாடு அநேகர் அடியனை பார்த்து சொல்லி இருக்கிறார்கள், பாஸ்டரையா எனக்கு போய் இப்படி நடந்தது என்பதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்று சொல்லுவார்கள். My response is usually, really, why not? அடியனுடைய பிரதிபலிப்பு எப்படியா இருக்கும் என்றால், உண்மையாகவா, ஏன் அப்படி இருக்க கூடாது என்பதுதான். All people in all places in all times face the same basic problem. இந்த அடிப்படையான பிரச்சனையை எல்லா மக்களும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் சந்திக்கிறார்கள். There are no special cases. எந்த விசேஷமானவர்கள் என்பது கிடையாது. Beneath the surface of time, geography, language and culture, life is really pretty much the same. வாழ்க்கையானது எல்லா காலங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா மொழியிடையே எல்லா கலாச்சாரத்திலும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கின்றது. Temptations are common. இந்த சோதனையானது சகஜமானதாய் தான் இருக்கிறது. They may come when we have gone to new heights. நாம் புதிய உயரத்துக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது அது நம்மை சந்திக்கலாம். They may come when we have slipped to a new depths. நாம் புதிய தோல்வியை அடையும் போது நாம் இந்த சோதனைகளை சந்திக்கலாம். Temptation may come when the top is blown off. கூரையானது நீங்கும் பொழுது, விலகி போகும்போது இந்த சோதனையை நாம் சந்திக்கலாம். Temptation may come when the bottom has fallen out. நம்முடைய அஸ்திபாரம் ஆட்டம் கொடுக்கும் பொழுது நாம் இந்த சோதனையை சந்திக்கலாம். Temptation comes when you are physically strong or when you are physically weak. சரீர பிரகாரமாக நீங்கள் பலமுள்ளவர்களாய் இருக்கும் பொழுதும் பலவீனமாய் உணரும் பொழுதும் இந்த சோதனை வரலாம். Temptation may come when you are expecting it or when you are not expecting it. நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற நேரத்திலும் எதிர்பாராத நேரத்திலும் சோதனைகள் வரலாம். Temptation may come to the young, it may even come to the old. சோதனைகளானது வாலிபர்களுக்கு வரலாம், வயதானவர்களுக்கும் வரலாம். No one is exempted from temptation. எந்த ஒரு நபரும் சோதனை நின்று விதிவிலக்கு கிடையாது. Think of the stories of the Bible and all the people who were tempted. வேதாகமத்தில் நடந்த சம்பவங்களையும் சோதிக்கப்பட்ட மக்களையும் குறித்து யோசித்து பாருங்கள். He was tempted and she yielded and she led her husband into sin. ஏவாள் சோதிக்கப்பட்டால் அதற்கு அவள் இடம் கொடுத்தால் தன்னுடைய கணவனை பாவத்துக்குள்ளாக நடத்தினாள். Can you imagine the seduced became a seducer? வஞ்சிக்கப்பட்டவள் வஞ்சிக்கிறவளானாள் என்பதை சற்று உங்களாலே கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா? Noah was tempted to drink too much wine and he yielded and got drunk. அதிக திராட்சரசத்தை குடிக்கும்படியாக நோவா சோதிக்கப்பட்டார், அதற்கு இடம் கொடுத்தார், அவர் குடிக்கு அடிமையானார். Abraham was tempted to lie about his wife and he yielded and told a half lie.
ஆபிரகாம் சோதிக்கப்பட்டார், தன்னுடைய மனைவியை குறித்து பொய் சொல்லும்படியாக சோதிக்கப்பட்டார். அதற்கு அவர் இடம் கொடுத்தார், பாதி பொய்யை சொன்னார். And the problem with the half lie is you don't know always which half you have. இந்த பாதி பொய்யை குறித்து இருக்கிற பிரச்சனை என்ன, எந்த பாதியில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் உங்களுக்கு தெரியாது. Joseph was tempted to fornication and yet he did not yield but ran out of the place of temptation. யோசேப்பு வேசித்தனம் பண்ணும்படியாக சோதிக்கப்பட்டார், ஆனால் அதற்கு அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை. அந்த சோதனையின் இடத்தை விட்டு அவர் விலகி ஓடி போனார். Moses was tempted to take things in his own hand and he yielded and he committed murder in Egypt. சுயமாய் காரியங்களை தன்னுடைய கரத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மோசே சோதிக்கப்பட்டார், அதற்கு இடம் கொடுத்தார். அந்த எகிப்திலே ஒரு கொலை செய்தார். David was tempted to lust and commit adultery and he yielded and brought great sin and shame to his kingdom. தாவீது இச்சைக்கும் விபச்சாரம் செய்வதற்குமான சோதிக்கப்பட்டார், அதற்கு அவர் இடம் கொடுத்தார். மாபெரும் பாவத்தை செய்தார், தனக்கும் தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கும் மாபெரும் இழுக்கை கொண்டு வந்தார். The three Hebrew boys were tempted to worship a false god and they did not yield though they were thrown into a burning fiery furnace. அந்த மூன்று எபிரேய புருஷர்களும் அந்நிய தெய்வத்தை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சோதிக்கப்பட்டார்கள், அதற்கு அவர்கள் இடம் கொடுக்கவில்லை. அவர்கள் அந்த அக்கினி சூழலிலே தள்ளப்பட்ட பொழுதும் கூட அவர்கள் இடம் கொடுக்கவில்லை. Daniel was tempted to give up his prayer life and he did not yield and was placed in a den of lions and lived to tell about it. தானியேல் தன்னுடைய ஜெப ஜீவியத்தை விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்லி சோதிக்கப்பட்டார், அவரோ அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. அந்த சிங்கக்கெபிலே போடப்பட்டார். பிற்பாடு வாழ்ந்து நமக்கு இந்த சம்பவங்களை எழுதினார். Peter was tempted to deny the Lord and he yielded but later repented and became one of the greatest preachers of the Jerusalem church. கர்த்தரை மறுதலிக்கும்படியாக பேதுரு சோதிக்கப்பட்டார், அதற்கு இடம் கொடுத்தார். பிற்பாடு மனம் திரும்பினார். அதற்கு பிற்பாடு எருசலேம் சபையிலே ஒரு மாபெரும் பிரசங்கியாராக அவர் மாறினார். Thomas was tempted to doubt the Lord Jesus and he yielded but later gave a clear confession of his faith in Christ's resurrection and deity. தோமா ஆண்டவராகிய இயேசுவை சந்தேகிக்கும்படியாக சோதிக்கப்பட்டார், அதற்கு அவர் இடமளித்தார். பிற்பாடு தன்னுடைய தெளிவான அறிக்கையின் மூலமாக கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் அவருடைய தெய்வீக தன்மையை குறித்து சாட்சியிட்டார். What do we understand? இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? The point is this. இதுதான் குறிப்பு. There is never a time when temptation cannot confront us. சோதனை நம்மை எதிர்க்காத நேரம் ஒன்றுமே இல்லை. It is something we all do face in life. இதுதான் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் சந்திக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. It is common and natural because we all face it and because we all face it so frequently. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இதை சந்திக்கிறபடினாலே இந்த சோதனையானது பொதுவானதும் இயற்கையானதுமாகவும் இருக்கின்றது. Some temptation that is common to us personally. சில சோதனையானது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தனிப்பட்ட ரீதியிலே நம்மை நோக்கி வருகிறதா இருக்கிறது. Hebrews chapter 12 and verse 1 talks about the sin that so easily beset us. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. You see, there may be special temptations that comes to us with regularity and sadly with success. நம்மை தேடி மிக குறிப்பிட்ட சோதனையானது ஒவ்வொரு நாளும் வருகிறது. சில நேரத்திலே நம்மை ஜெயித்து விடுகிறது தான் சோக நிலைமையாக இருக்கிறது. It is our besetting sin. நெருங்கி நிற்கிற பாவமாய் அது இருக்கிறது. For some it may be lying. சில பேருக்கு அது பொய் சொல்லுதலாய் இருக்கலாம். For others it might be lust. சில பேருக்கு அது இச்சையாக இருக்கலாம். For others it might be cheating. அது சில பேருக்கு அது ஏமாற்றுகிறதாயும் இருக்கலாம். But what do we read in Acts 1:8? ஆனால் அப்போஸ்தலர் 1:8 நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மீது வந்த பிற்பாடு நீங்கள் பலன் அடைந்து என்று வேதம் சொல்கிறது. Power and strength for what? எதற்காக இந்த பலனும் வல்லமையும்? Power and strength to push away those sins which can easily beset us. நம்மை நெருங்கி நிற்கிற பாவங்களை நாம் மிக சுலபமாக தள்ளிவிடும்படிக்கு. I call it a personal temptation. இதை நான் தனிப்பட்ட சோதனை என்று அழைக்கிறேன். Dear child of God, அருமையான தேவப்பிள்ளையே, have you ever felt in your time of temptation that no one understands you? உங்களுடைய சோதனை நேரத்தின் போது உங்களை யாருமே புரிந்து கொள்வதற்கு இல்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? Have you ever felt in your time of temptation that no one has a clue about what you are going through? நீங்கள் சோதனை வழியாய் கடந்து போகும்போது நீங்கள் எந்த வழியாய் கடந்து போகிறீர்கள் என்பது யாருக்குமே தெரியவில்லையே என்கிறதான உணர்வு உங்களுக்குள்ளாக வந்திருக்கிறதா? Temptation was even common to the Lord Jesus Christ.
Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே இந்த சோதனையானது சகஜமாக இருந்தது. We must remember that the Lord Jesus was the Son of Man as well as the Son of God. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரனாய் இருந்தார், அதே நேரத்திலே தேவகுமாரனாயும் இருந்தார் என்பதை நாம் மனதிலே நினைவில் கொள்ள வேண்டும். As a man, the Bible says he was tempted in all points like as we are, yet without sin. மனுஷனாக அவர் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருந்தார் என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது. So the Bible, the book of Hebrews chapter 4 and verse 15. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை திறந்து பாருங்கள். For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். In the wilderness before the Lord Jesus Christ began his public ministry, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வெளியரங்கமான ஊழியத்தை துவங்குவதற்கு முன்பதாக வனாந்திரத்திலே he was tempted for 40 days by the devil. பிசாசானவனாலே 40 நாட்கள் வனாந்திரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு சோதிக்கப்பட்டார். In the garden of Gethsemane, the Lord Jesus Christ was tempted to avoid the bitter cup. கசப்பான பாத்திரம் தனக்கு வேண்டாம் என்று நிராகரிக்கும்படியாக கெத்செமனே தோட்டத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்டார். On the cross of Calvary, when he was crucified, he was tempted to save himself and come down from the cross. கல்வாரி சிலுவையில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கும் பொழுது அந்த சிலுவையில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்து தன்னைத்தானே ரட்சித்துக் கொள்ளும்படியாக சோதிக்கப்பட்டார். Our Lord Jesus Christ endured hunger. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பசியை சகித்தார். He endured misunderstanding. தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதை அவர் சந்தித்தார். He endured hatred and discouragement and pain. பகை உணர்வு, அதைரியம், வலி, வேதனை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சகித்தார். The Lord Jesus Christ knew the stark loneliness in the midst of a fickle crowd. மன உறுதியற்ற மக்களிடையே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தனிமையின் வாட்டம் என்னது என்பதை அறிந்திருந்தார். Oh, he knew the bitterness of betrayal by his own companions. சொந்த சிநேகிதர் தன்னை மறுதலித்த அந்த கசப்பின் அனுபவத்தை ஆண்டவர் இயேசு அறிந்திருந்தார். He endured the heartbreak of a denial by a friend. ஒரு சிநேகிதன் தன்னை மறுதலித்தத அந்த சம்பவம் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் இருதயத்தை உடைத்ததே அதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, if the Lord Jesus Christ was tempted like that, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே இப்படியாக சோதிக்கப்பட்டிருக்கையிலே, then how can we expect to be exempted from similar testing? இப்படிப்பட்டதான பரீட்சை நின்று நாம் விதிவிலக்கு அளிக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? You know something? உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? We don't get a free pass from the temptation simply because we are going to heaven when we die. நாம் மரிக்கும் பொழுது நாம் பரலோகத்துக்கு போகின்றபடினாலே இப்படிப்பட்டதான சோதனை நின்று நமக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்படும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்க கூடாது. Let me clarify this morning. இந்த காலை வேளையிலே இதை அடியேன் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தட்டும். Temptation of itself is not sin. சோதனை என்பது ஒரு பாவம் அல்ல. The Lord Jesus Christ was tempted. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்டார். But his temptation did not constitute as an act of sin. அவருடைய சோதனையானது அவரை பாவ செயலில் ஈடுபட வைக்கவில்லை. Only an opportunity for sin. பாவம் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் அந்த சோதனை இருந்தது. But he sinned not. அவர் பாவம் செய்யவில்லை. The old time hymn says it like this. இந்த பழைய கால பாடல் இப்படியாக சொல்லுகிறது. Yield not to temptation, for yielding is sin. சோதனைக்கு இடம் கொடாதிருங்கள், சோதனைக்கு இடம் கொடுப்பதே பாவம். What does temptation do? சோதனை என்ன செய்கிறது? What do the testing of God and the temptation of Satan do? தேவன் தருகிறதான பரீட்சையும் சாத்தான் அளிக்கிறதான சோதனையும் என்ன செய்கிறது? Listen to me carefully. நான் சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். Temptation exposes the feebleness of mankind. மனுஷனுடைய பலவீனத்தன்மையை தான் இந்த சோதனை வெளிப்படுத்துகிறது. In and of ourselves, we can never conquer temptation with our own strength. நம்முடைய சுயபலத்தினாலே இந்த சோதனையை நம்மால் வெற்றி சிறந்து ஜெயிக்க முடியாது. One moment we may show some determination and strength, the next moment we are indecisive and weak. ஒரு நொடி பொழுதிலே நம்முடைய திடகாத்திரத்தையும் சத்துவத்தையும் காண்பிக்கிறோம், அடுத்த நொடி பொழுதே நாம் எவ்வளவு உறுதியற்றவர்கள் என்பதையும் பலவீனமானவர்கள் என்பதையும் காண்பித்து விடுகிறோம். See what the Lord Jesus said about temptation.
The Gospels. சுவிசேஷத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த சோதனை குறித்து அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பாருங்கள். Matthew's Gospel chapter 26 and verse 41. மத்தேயு சுவிசேஷம் 26வது அதிகாரம் 41வது வசனம். The Lord Jesus said, "Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." மத்தேயு சுவிசேஷம் 26வது அதிகாரம் 41வது வசனம். நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான், மாம்சமோ பலவீனமானது. Now notice the phrase, the flesh is weak. மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்கிறதான வாக்கியத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். From your own personal experience, how many of you know that this is a true statement? இது உண்மையான வாக்கியம் தான் என்பதை உங்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்திலிருந்து எத்தனை பேர் உணர்ந்து கொள்ள முடியும்? An old time hymn says it this way. ஒரு பழைய பாடல் இப்படியாக சொல்கிறது. I need thee, O Lord, I need thee, every hour I need thee. கர்த்தாவே நீர் எனக்கு தேவை, நீர் எனக்கு தேவை, ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நீர் எனக்கு தேவை. Now listen to me carefully. இப்போது நான் சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். Temptation exposes the feebleness of mankind. மனுக்குலத்தினுடைய பலவீனத்தை சோதனையானது வெளிப்படுத்துகிறது. That's a bad news. அது துர்ச்செய்தியா இருக்கிறது. But there is also some good news. ஆனாலும் கூட ஒரு நற்செய்தி இருக்கிறது. Temptation also discloses the faithfulness of God. தேவனுடைய உண்மையை இந்த சோதனையானது வெளிப்படுத்துகிறது. Our God is not unfaithful. நம்முடைய தேவன் உண்மையற்றவர் அல்ல. Notice the phrase on our key text in 1 Corinthians 10:13. But God is faithful. 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே நம்முடைய திறவுகோல் வசன பகுதியிலே தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்கிற வாக்கியத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். What can you count on when you are tempted to compromise? உலகத்தோடு ஒத்து போக வேண்டும் என்று சொல்லி சோதிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் எதை சார்ந்து கொள்ள முடியும்? What can you count on when you are put under the gun? துப்பாக்கி உங்கள் நெஞ்சை நோக்கி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எதை சார்ந்து கொள்ள முடியும்? What can you count on when you are tempted so to commit a secret sin? அந்தரங்க பாவம் செய்யும்படியாக அதிகமாக நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொழுது எதை நீங்கள் சார்ந்து கொள்ள முடியும்? Dear friend, அருமையான நண்பரே, you can count on God for he is faithful. தேவனை நீங்கள் சார்ந்து கொள்ள முடியும், ஏனென்றால் அவர் உண்மை உள்ளவர். The whole basis of our eternal relationship with God is his faithfulness. அவருடைய உண்மைதான் நம்முடைய தேவனோடு நாம் கொண்டிருக்கிற நித்திய அந்த உறவிற்கான அடிப்படையாக இருக்கின்றது. We may not always be faithful, எப்பொழுது நம்மால் உண்மையா இருக்க முடியாமல் போகலாம். but God is faithful and only faithful. தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார், உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். God is always present with us, willing and able to help us. நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட எப்பொழுதும் இருக்கிறார், மனதாய் இருக்கிறார், வல்லவராய் இருக்கிறார். The truth of God's faithfulness means God is dependable. தேவன் சார்ந்து கொள்ளத்தக்கவர், நம்பத்தக்கவர் என்பதே தேவனுடைய உண்மையை குறித்ததான சத்தியமாய் இருக்கிறது. God is steadfast. தேவன் உறுதியுள்ளவராய் இருக்கிறார். And God is predictable. தேவனை நாம் நம்ப முடியும். Even after we have given into temptation and have fallen into sin, God is still faithful. நாம் சோதனைக்கு இடமளித்து பாவத்தில் விழுந்து கிடந்தாலும் தேவனாய் கர்த்தர் இன்னும் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். What do we read in 1 John chapter 1 verse 9? 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? He is faithful and just to forgive us our sin. நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். God is faithful before we fall into sin, and God is faithful even after we fall into sin. பாவத்துக்குள்ளாக நாம் விழுவதற்கு முன்பதாகவும் பாவத்தில் நாம் வீழ்ந்து விட்ட பிற்பாடும் கூட தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். His faithfulness never changes. அவருடைய உண்மை மாறுகிறதே இல்லை. So point number 1 is temptation is natural. ஆகினாலே முதல் குறிப்பு, உங்கள் சோதனை இயற்கையானது. Number 2, இரண்டாவது, your problem is bearable. உங்கள் பிரச்சனை தாங்கக்கூடியது. Turn your Bible to a key text in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13 again. மறுபடியுமாக 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம் திறவுகோல் பகுதிக்கு நாம் செல்லலாமே. He will not suffer you to be tempted above that you are able, that you may be able to bear it. உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல். Have you ever thought or said, I cannot take this? ஐயா, என்னால் இதை தாங்க முடியவில்லை என்று எப்பொழுதாவது சிந்தித்து சொல்லி இருக்கிறீர்களா? Have you ever said, this is more than I can bear? என்னால் சுமக்க முடியாத அளவிற்கு இது அதிகமா இருக்குது என்று சொல்லி இருக்கிறீர்களா? You may have thought that or even said that, but it is not true. அதை அப்படியாக நீங்கள் சிந்தித்திருக்கலாம், சொல்லியும் இருக்கலாம், ஆனால் அது உண்மை அல்ல.
Friend, in our temptations, we are guarded by God. நம்முடைய சோதனைகளிலே நண்பர்களே நாம் தேவனாலே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். The word suffer in this verse is an old English word for allow. இந்த வசன பகுதியிலே சஃபர் என்கிறதான அந்த வார்த்தை பழைய ஆங்கில வார்த்தையா இருக்குது. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அனுமதித்தல். God will not allow you to be tempted above that you are able. நீங்கள் உங்களுடைய திராணிக்கு மேலாக தேவனாய் கர்த்தர் ஒருபோதும் சோதிக்கப்படுவதற்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டார். You know what it means? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? God never puts a Christian into a situation in which he demands behavior of him that he knows he cannot perform. ஒரு கிறிஸ்தவர் செய்ய முடியாது என்பதை தேவன் அறிந்து அவரை அந்த சூழ்நிலையில் தேவன் வைக்க மாட்டார். No, never, my friend. ஒருபொழுதும் தேவன் செய்ய மாட்டார் நண்பரே. No temptation is too hard. எந்த ஒரு சோதனையும் கடினமானது அல்ல. No temptation is too long. எந்த ஒரு சோதனையும் மிக நீளமானது அல்ல. No temptation is too big. எந்த ஒரு சோதனையும் மிக பெரியதும் அல்ல. You know something? உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? Temptation is graded to the fiber of your life. நம்முடைய திராணிக்கு தக்கதாக தான் சோதனையானது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. God has control over Satan and will not allow you to be tempted beyond your ability and strength of resistance and power to endure as you depend upon God. நீங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை முழுவதுமாக சார்ந்து ஜீவிக்கும் பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் சாத்தானின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி உங்களுடைய திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படவோ உங்களுடைய பலத்தை மிஞ்சி தேவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் சோதிக்கப்படும்படி இடம் கொடுக்க மாட்டார். God would not allow the devil to try Job beyond certain limits. யோபுடைய திராணிக்கு மேலாக யோபு சோதிக்கப்படும்படிக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. Therefore the problem you face today are very much bearable. ஆகினாலே இன்றைக்கு நீங்கள் சந்திக்கிறதான பிரச்சனையானது தாங்கக்கூடியதாய் தான் உள்ளது. Do you know what is the truth? சத்தியம் என்ன தெரியுங்களா? The Lord has his hand on the thermostat and his eyes on the clock. கர்த்தருடைய கரமானது அந்த வெப்பமானியின் மீதும் கர்த்தருடைய கண்களானது அந்த கடிகாரத்தின் மீதும் இருக்கிறது. The Lord knows when to increase the heat and when to reduce it. எப்பொழுது அந்த உஷ்ணத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் எப்பொழுது குறைக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். Sister, brother, சகோதரனே சகோதரியே, will you open your mouth and confess this with me this morning? இந்த காலை பொழுதிலே உங்கள் வாயிலை திறந்து அடியனோடு சேர்ந்து இதை அறிக்கை செய்வீர்களா? Come on, are you ready this morning? இந்த காலையில நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? My Lord will not allow me to be tempted above that I am able. என்னுடைய திராணிக்கு மேலாக நான் சோதிக்கப்படும்படி என் கர்த்தர் ஒருபொழுதும் இடமளிக்க மாட்டார். His grace is sufficient for me. அவருடைய கிருபை எனக்கு போதுமானதாய் இருக்கிறது. Come on, confess it again. மறுபடியும் இதை வாய் திறந்து அறிக்கை செய்யுங்கள். My Lord will not allow me to be tempted above that I am able. என் திராணிக்கு மேலாக என் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் சோதிக்கப்படும்படிக்கு ஒருபொழுதும் இடம் கொடுக்க மாட்டார். His grace is sufficient for me. அவருடைய கிருபை எனக்கு போதுமானதாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Glory and honor to God. மகிமையும் கனமும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவருக்கே. Now thirdly, இப்போது மூன்றாவது குறிப்பு, your defeat is avoidable. உங்கள் தோல்வி தவிர்க்க கூடியது. Look at your Bible, our key text again in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 13வது வசனம். நம்ம திறவுகோல் பகுதிக்கு மறுபடியும் வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். But will with the temptation also make a way of escape that he may be able to bear it. சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் அவர் உண்டாக்குகிறார். God never puts a Christian in a place where sin will be unavoidable. பாவம் தவிர்க்க முடியாத இடத்திலே தேவனாய் கர்த்தர் ஒரு கிறிஸ்துவரை வைக்கிறது இல்லை. We can always do what is right. எப்பொழுதும் சரியானவைகளை நம்மால் செய்ய முடியும். Friend, divine escape is promised. அருமையான நண்பரே, தெய்வீக விதமாக தப்பித்துக் கொள்ளுதலுடைய அனுபவமானது நமக்கு வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Think of Joseph for a moment. ஒரு கணம் யோசேப்பை யோசித்து பாருங்கள். Joseph can't run or stand there in the same place of temptation. சோதனையின் இடத்திலே யோசேப்பு ஒன்று அந்த இடத்தை விட்டு தப்பி ஓடலாம் அல்லது அங்கே இருக்கலாம். It's a personal choice. அது தனிப்பட்ட ஒரு தேர்வாக இருக்கிறது. There is always the possibility of victory, but never is it impossible to fall. எப்பொழுதுமே ஜெயம் கொள்வதற்கான சாத்தியமும் உண்டு, வீழ்ச்சி அடைவதற்கான சாத்தியமும் உண்டு. There is always an exit sign in every temptation, and God will point out that exit sign to you. ஒவ்வொரு சோதனையிலும் தப்பித்துக் கொள்வதற்கான வழி அடையாளம் இருக்கிறது. அந்த அடையாளத்தை தேவனாய் கர்த்தர் சுட்டி காண்பிப்பார். Now think of this. இதை யோசித்து பாருங்கள். Even in aircraft there are emergency exit doors. விமானத்திலும் கூட பாருங்கள், அவசரத்தின் போது தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான அங்கே வழி, அந்த கதவு இருக்கிறது. You have to run to it in times of emergency.
emergency. அந்த அவசரமான ஆபத்தின் நேரத்திலே அந்த தப்பித்துக் கொள்கிறதான அந்த வாசலுக்கு நேராக நீங்கள் ஓட வேண்டும். Can I tell you something? அடியேன் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா? In times of spiritual emergency, all that you need to do is just run toward the door, who is Jesus Christ himself. ஆவிக்குரிய அவசர நேரத்திலே, ஆபத்தான நேரத்திலே நமக்கு ஆதரவாய் இருக்கத்தக்கதான, வாசலாய் இருக்கத்தக்கதான ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே நாம் எப்பொழுதும் ஓட வேண்டும். He is the way of escape. அவரே தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான வழியாக இருக்கிறார். Now there are two great dangers when it comes to temptation. சோதனை என்று வரும் பொழுது இரண்டு விதமான ஆபத்துகள் இருக்கிறது. First of all, the danger of believing we will never fall. நாம் விழவே மாட்டோம் என்று நம்புகிறதான ஆபத்து. When it comes to temptation, self-confidence is very dangerous. சோதனை என்று வரும் பொழுது சுய நம்பிக்கை மிகவும் ஆபத்தானது. We need to depend upon God totally. முழுக்க நாம் தேவனையே நம்பி சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். What does Apostle Paul say in 1 Corinthians chapter 10 and verse 12? 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன குறிப்பிடுகிறார்? Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருக்க கடவன். Secondly, the danger of believing we can't help but fall. இரண்டாவதான ஆபத்து என்ன? நாம் விழுந்து விடுவோம் என்கிறதான நம்பிக்கை. You know, have you heard some people say, I cannot be victorious? ஐயா, என்னால் ஜெயம் கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி சில பேர் சொல்லுவதை கேட்டிருக்கிறீர்களா? I've heard people say, I cannot overcome. என்னாலே மேற்கொள்ள முடியாது என்று சில பேர் சொல்லுவதை கேட்டிருக்கிறீர்களா? It's again a lie from Satan. இது சாத்தான் இடத்திலிருந்து வருகிறதான பொய். In both the cases, you know, they don't depend on God. இந்த ரெண்டு தரத்தாரும் பாருங்கள், தேவனை சார்ந்து கொள்கிறவர்கள் அல்ல. When someone says, I will not fall, he does not depend on God. நான் விழவே மாட்டேன் என்று யாராவது ஒருவர் சொல்லுவாரானால் அவர் என்ன அர்த்தப்படுத்துகிறார்? நான் தேவனை சார்ந்து இல்லை என்கிறார். If a person says, I can't help but fall, again, he does not depend on God. என்னாலே நிற்க முடியாது, நான் விழுந்து விடுவேன் என்று ஒருவர் சொல்லுவாரானால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அவர் தேவனை சார்ந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான். So both are equally dangerous. ஆகையினாலே இந்த ரெண்டு அனுபவம் சமமான ரீதியிலே ஆபத்தானதாக இருக்கிறது. Dear God's people, அருமையான தேவ ஜனமே, there are so many great scriptures which will point us to hope and victory. நம்பிக்கைக்கு நேராகவும் ஜெயத்துக்கு நேராகவும் நடத்தக்கூடிய அநேக வாக்குறுதிகள், வாக்குத்தத்தங்கள் வேதத்திலே உள்ளது. Please make a note of these verses and claim it. இந்த வசனங்களை எல்லாம் குறித்து கொண்டு அதை உரிமை பாராட்டுங்கள். 1 John chapter 4 verse 4 says, 1 யோவான் 4 அதிகாரம் 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, greater is he that is in you than he that is in the world. ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். Romans chapter 8 verse 37, ரோமர் 8:37 சொல்லுகிறது, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுவர்களாய் இருக்கிறோமே. 2 Corinthians chapter 2 and verse 14, 2 கொரிந்தியர் 2:14 சொல்லுகிறது, now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Revelation chapter 12 verse 11, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 12:11, and they overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of the testimony, and they loved not the lives unto the death. மரணம் நேரிடுகிறாய் இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். God supplies more than enough to meet and overcome the trials of life. நம் வாழ்வின் பரீட்சைகளை நாம் சந்தித்து ஜெயங்கொள்ளும்படியாக தேவனாய் கர்த்தர் அதிகமாக நமக்கு அளிக்கிறார். What is the solution? இதற்கான தீர்வு தான் என்ன? How can you overcome temptation? நீங்கள் உங்கள் வாழ்விலே சோதனையை எப்படி ஜெயிக்கொள்ள முடியும்? What is the remedy? What is the panacea? இதற்கான தீர்வு தான் என்ன? அருமருந்து தான் என்ன? Let me give you the biblical solutions in 7 easy steps. 7 சுலபமான வழிமுறையிலே வேதத்திலிருந்து இதற்கான தீர்வை அடியேன் உங்களுக்கு தரட்டும். Kindly make a note of these 7 easy steps to overcome temptation in your life. உங்கள் வாழ்விலே சோதனையை நீங்கள் மேற்கொள்ளும்படியாக இந்த 7 எளிய குறிப்புகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். If you follow these 7 steps, இந்த 7 படிகளை நீங்கள் பின்பற்றுவீர்களானால் you will certainly be victorious in your everyday life. உங்களுடைய அனுதின ஜீவியத்திலே நிச்சயமாகவே ஜெயம் கொள்ளுவீர்கள். Number 1,
முதலாவது rely on a real relationship with the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்கள் கொண்டிருக்கிறதான உண்மையான உறவை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். Let me repeat. மறுபடியும் அடியேன் சொல்லுகிறேன், Rely on a real relationship with the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு நீங்கள் கொண்டிருக்கிறதான உண்மையான உறவை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். A list of rules and regulations of the things you should or should not won't help for very long. மனுஷிகமாக இவைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டும், அவைகளெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி நீங்கள் வரையறுக்கிறதான விதிமுறைகள் உங்களுக்கு உதவி செய்யாது. One thing that will help is a growing relationship that you and I have with the Lord Jesus Christ. நீங்களும் அடியனும் என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் வைத்திருக்கிறதான அந்த வளருகின்றதான உறவுதான் நமக்கு இந்த விஷயத்திலே உதவி செய்யக்கூடிய ஒரே காரியமா இருக்கிறது. It is there we come to know the Lord in a personal way. அந்த அனுபவத்தில் தான் நம் தேவனாய் கர்த்தரை தனிப்பட்ட ரீதியிலே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். We know him only through his word. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் நாம் அவரை அறிந்து கொள்கிறோம். What does the writer of Hebrews say? என்ன சொல்லுகிறார்? Hebrews chapter 2 and verse 18. எபிரேயர் 2 அதிகாரம் 18வது வசனம். For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor or help them that are tempted. ஆதலால் அவர்தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவருக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். Young man and woman, வாலிப புருஷனே, வாலிப ஸ்திரீயே, when the devil knocks on the door of your heart with temptation, the best thing to do is let the Lord Jesus Christ answer the door. சோதனையோடு கூட உங்களுடைய இருதயத்தை சந்திக்கும்படியாக பிசாசனன் வந்து உங்கள் இருதய கதவை தட்டும் பொழுது நீங்க செய்ய சிறந்த காரியம் என்ன? உங்கள் இருதயத்தின் கதவை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து திறக்கும்படியாக அவருக்கு அனுமதி கொடுப்பதுதான். Jude verse 24 says God is able to keep you from falling. யூதா 24வது வசனத்திலே வழுவாதபடி உங்களை காக்கவும் என்று சொல்லி கர்த்தரை குறித்து குறிப்பிடுகிறார். We read in Hebrews chapter 4 verse 16. எபிரேயர் நிருபம் 4:16 நாம் வாசிக்கிறோம். Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Now this verse is very very important. இப்போது இந்த வசனம் மிக மிக முக்கியமானது. Let me read this verse again. மறுபடியும் அடியேன் இந்த வசனத்தை வாசிக்கட்டும். Hebrews chapter 4 verse 16. எபிரேயர் 4 அதிகாரம் 16வது வசனம். Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவோம். Now notice the two words mercy and grace in this verse. இந்த வசனத்திலே இரக்கம் கிருபை என்கிற ரெண்டு வார்த்தைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். There is a difference between mercy and grace. இரக்கத்திற்கும் கிருபைக்கும் இடையே வித்தியாசம் உண்டு. Many people by mistake use these two words interchangeably. அநேகர் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை தவறாக மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவார்கள். But they are different. They are not one and the same. இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் ஒரே மாதிரியான வார்த்தை அல்ல, வித்தியாசமானவைகள். Now mercy deals with our past. இப்போது இரக்கம் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய கடந்த காலத்தோடு கூட தொடர்புடையது. But grace is for the future. கிருபையானது எதிர்காலத்துக்கு உரியதாக இருக்கிறது. We need mercy for the sins we have committed in the past. கடந்த நாட்களில் நாம் செய்த பாவங்களுக்காக நமக்கு தேவை என்ன? இரக்கம். And we need grace to help us overcome sin in the future. எதிர்காலத்திலே பாவத்தை நாம் மேற்கொள்ளும்படியாய் ஜெயிக்கும்படியாக உதவியை பெறுவதற்கு நமக்கு கிருபை தேவை. Mercy is for forgiveness of sin. பாவ மன்னிப்புக்கென்று இரக்கம் தேவை. Grace is for overcoming sin in our life. நம்முடைய வாழ்விலே பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு நமக்கு கிருபை தேவை. And notice in that verse a phrase at time of need. இந்த வசனத்திலே ஏற்ற சமயத்தில் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். What is the time of need spoken of in this verse? இந்த வசனத்திலே ஏற்ற சமயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே, இதனுடைய அர்த்தம் தான் என்ன? It is when you are tempted. நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிற அந்த தருணம். That is your time of need, my friend. என் நண்பரே, இதுதான் உங்கள் வாழ்வில் இருக்கிற ஏற்ற சமயம். Now listen to this small illustration. இந்த சிறிய உதாரணத்தை கவனித்து கேளுங்கள். Suppose you were climbing a mountain and you slipped and you were hanging on a cliff by your fingers. ஒருவேளை நீங்கள் மலை ஏறி கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் சறுக்கி
பாறையினுடைய விளிம்பை நீங்கள் தொங்கிக் கொண்டிருப்பீர்களானால், you can't hold on and you fall and you break your bones. உங்களால் இனியும் தொங்க முடியவில்லை, கீழே விழுந்து விடுகிறீர்கள், எலும்பு உடைந்து விடுகிறது. Then you cry for help. அப்பொழுது நீங்கள் உதவிக்காக கதறி கேட்கிறீர்கள். Then the ambulance comes and picks you up and takes you to the hospital, fixes your bones. அதற்கு பிற்பாடு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வருகிறது, உங்களை எடுத்துக்கொண்டு போய் உங்களுடைய எலும்புகளை எல்லாம் சரி செய்கிறது. That is mercy. ஐயா, இதுதான் இரக்கம். But if you cry for help before you fall, ஆனால் விழுவதற்கு முன்பதாக எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி கதறி கேட்பீர்களானால், and someone pulls you up and makes you to stand on the rock, that is grace. அங்கே யாராவது ஒருவர் வந்து உங்களை தூக்கி எடுத்து மறுபடியும் கண்மலையின் மீது உங்களை நிறுத்துவாரானால் அதுதான் கிருபை. Now listen to me. இப்போது கவனித்து கேளுங்கள். Your real time of need is before you fall. நீங்கள் விழுவதற்கு முன்பதாக தான் உங்களுடைய தேவையான நேரமே இருக்கின்றது. To cry for help after falling is the second best. விழுந்து விட்ட பிற்பாடு கதறுவது என்பது இரண்டாம் தரமானதாகும். The first best is to ask for help before you fall. நீங்கள் விழுவதற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவரே உதவி செய்யும் என்று கேட்கிறீர்களே, அதுதான் நீங்கள் செய்யத்தக்க சிறந்த காரியம். The Holy Spirit is the Spirit of grace and is called the helper. பரிசுத்த ஆவியானவர் கிருபையின் ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரே சகாயர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். He can help you when you are slipping, when you are tempted. He can help you even before you fall if you seek his help. நீங்கள் உங்களுடைய கால்களானது வழுக்கும் பொழுது, சோதிக்கப்படும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய முடியும். நீங்கள் விழுவதற்கு முன்பதாக நீங்கள் அவருடைய உதவியை தேடுவீர்களானால் அவர் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். What is the problem with most of the Christians today? இன்றைக்கும் கூட பிரதானமான கிறிஸ்தவர்களிடையே இருக்கிறதான பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? Most Christians keep on falling and they keep on asking for mercy. பிரதானமான கிறிஸ்தவர்கள் தொடர்ந்து விழுந்து கொண்டே இருப்பார்கள், தொடர்ந்து இரக்கத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். They fall and they ask God to forgive them. அவர்கள் கீழே விழுந்து ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் ஐயா என்று கேட்பார்கள். They start claiming again, fall again and ask for the ambulance of mercy once again. அவர்கள் மறுபடியும் அந்த மலை ஏறுவார்கள், கீழே விழுந்து விடுவார்கள். பிறப்பாடு அந்த இரக்கம் என்கிற அந்த ஆம்புலன்ஸ் வரும்படியாக கேட்பார்கள். Mercifully the ambulance does come each time. ஒவ்வொரு விஷயம் தேவனுடைய இரக்கத்தின்படி அந்த ஆம்புலன்ஸ் வரதான் செய்கிறது. But friend, that's not the way God wants you to live. இப்படியாக நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நண்பரே தேவன் விரும்புகிறது இல்லை. The next time you are tempted, நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதால் அடுத்த விசை, for example when you are tempted to be angry, நீங்கள் கோபப்படும்படியாக ஒரு சோதனை உங்களை வந்து சந்திக்கும் பொழுது, or when you are tempted to think dirty thoughts, அசுத்தமான சிந்தனைகள் உங்களுடைய மனதை வந்து தாக்கும் பொழுது, and you find yourself slipping, அந்த நேரத்திலே கால் வழுக்குகிறதை போல நீங்கள் உணரும் பொழுது, cry out to God saying, Lord, give me grace now. ஆண்டவரே எனக்கு இந்த தருணத்திலே உம்முடைய கிருபையை தாரும் ஐயா என்று சொல்லி கதறி கேளுங்கள். You will be surprised to find that you do not fall. நீங்கள் கீழே விழாமல் இருக்கிறதை நீங்கள் கண்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். God's grace will hold you up and cause you to stand on the solid rock of ages. ஹalleluya. தேவனுடைய கிருபை உங்களை தாங்கி பிடிக்கும். ஆண்டவருடைய கிருபை அந்த நித்திய கன்மலையாக கிறிஸ்து இயேசுவின் மீது தடகாத்திரமாக உங்களை நிற்க வைக்கும். What does the Bible say in Romans 6:14? ரோமர் 6:14 வேதம் என்ன குறிப்பிடுகிறது? Sin shall not rule over you because you are under grace. நீங்கள் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது. Amen. ஆமென். So number 1, ஆகினாலே முதலாவது rely on a real relationship with the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நீங்கள் கொண்டிருக்கிறதான உண்மையான உறவை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். Number 2, இரண்டாவது recall the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை நினைவு கூறுங்கள். In Matthew's Gospel chapter 4, மத்தேயு சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரத்திலே when the Lord Jesus Christ was tempted in the wilderness, வனாந்திரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்ட பொழுது the Lord Jesus Christ said, it is written. எழுதி இருக்கிறதே என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். Now follow me very carefully. இப்போது அடியேன் சொல்வதை மிக கவனமாய் கேளுங்கள். On all the 3 occasions, அந்த எல்லா 3 சம்பவங்களிலே the Lord Jesus Christ quoted the scripture verses only from the book of Deuteronomy. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த 3 வசனங்களையும் உபாகம புத்தகத்திலிருந்து தான் எடுத்து சொன்னார். Now the book of Deuteronomy in Hebrew is called Devarim. எபிரேயத்திலே இந்த உபாகமம் என்ற புத்தகமானது தேவாரீம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Now the Hebrew word davar means the word. இந்த எபிரேய வார்த்தையாகிய தவார் என்பது வார்த்தை என்று அர்த்தம் தருகிறது. And the Hebrew word davarim means words. எபிரேய வார்த்தையாகிய தேவாரீம் என்பது வார்த்தைகள் என்பது என்று அர்த்தம் தருகிறது. Now out of the 5 books of Torah, தோராவினுடைய 5 புத்தகங்களிலே the Lord Jesus Christ used verses only from one book called Devarim. தேவாரீம் என்ற ஒரே புத்தகத்தில் இருந்து தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அனைத்து வசனங்களையும் எடுத்து பயன்படுத்தினார். You know something? உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? This is the reason why David in the Old Testament
chose 5 stones, which is the type of the first 5 books of the Bible. வேதாகமத்தினுடைய முதல் 5 புத்தகங்களுக்கு அடையாளமாய் இருப்பதற்காக தான் இந்த தாவீது 5 கற்களை எடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். And David used only 1 stone to defeat Goliath. கோலியாத்தை வீழ்த்தும்படியாக தாவீது ஒரே ஒரு கல்லை தான் பயன்படுத்தினார். So it is only through the word of God that you and I can resist the devil and take victory. பிசாசை எதிர்த்து நின்று அவன் மீது ஜெயம் எடுப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் கர்த்தருடைய திருவார்த்தை மாத்திரம்தான். What do we read in 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9? 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் வசனம் 8 9 நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? Please look in your Bible. தயவு செய்து இந்த வசனத்தை திறந்து பாருங்களேன். 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் வசனம் 8 9. Usually we stop with verse 8. 8வது வசனத்தோட நாம் பொதுவாக நிறுத்திக் கொள்வோம். What does the Bible say? ஆனால் வேதம் என்ன குறிப்பிடுகிறது? Be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். Verse 9. 9வது வசனம், Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், உலகத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரரிடத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருகிறது என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. These couple of verses tell us regarding the devil that we ought to resist steadfastly in the faith. விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்து பிசாசுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த 2 வசனங்கள் நமக்கு திட்டமாய் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது. And that is only possible with a personal and practical working knowledge of the word of God. தனிப்பட்ட ரீதியிலும் யதார்த்தமாக தேவனுடைய வார்த்தை அறிந்து கொள்வதிலும் தான் இந்த காரியமானது நிஜமாகும். Now make a note of this statement. இந்த வாக்கியத்தை தயவு செய்து குறித்துக் கொள்ளுங்கள். Sin will keep you away from this book. பாவமானது உங்களை இந்த புத்தகத்தை விட்டு பிரித்து விடும். Or அல்லது this book will keep you away from sin. இந்த புத்தகமானது உங்களை உங்களுடைய பாவத்தை விட்டு நீக்கி தூரப்படுத்தும். Friend, this is the truth. நண்பரே, இதுதான் சத்தியம். Let me repeat. மறுபடியும் அடியேன் சொல்லுகிறேன். Sin will keep you away from this book. பாவமானது உங்களை இந்த புத்தகத்தை விட்டு பிரித்து விடும். Or this book will keep you away from sin. அல்லது இந்த புத்தகமானது உங்களை உங்கள் பாவத்தை விட்டு பிரித்து விடும். So the step number 2 is ஆகையால் இரண்டாவது படி என்ன? recall the word of God when you are tempted. நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை நினைவு கூறுங்கள். Number 3, மூன்றாவது, remove yourself from the environment of sin when possible. பாவ சூழ்நிலையில் இருந்து உங்களை பிரித்துக் கொள்ளுங்கள். Joseph fled when faced with temptation. சோதனையை யோசேப்பு சந்தித்த போது அந்த இடத்தை விட்டு ஓடினார். One of the best things you and I can do is put some distance between you and the temptation that confronts you. உங்களுக்கும் உங்களை எதிர்க்கிறதான சோதனைக்கும் இடையே ஒரு இடைவெளியை நீங்கள் உண்டாக்குவதுதான், தூரத்தை உண்டாக்குவதுதான் நீங்கள் செய்யத்தக்கதான சிறந்த காரியமாகும். Did you hear me this morning? நான் சொன்னதை நீங்கள் கேட்டீர்களா? Put some distance between you and your temptation. உங்களுக்கும் உங்கள் சோதனைக்கும் இடையே ஒரு தூரத்தை, இடைவெளியை உறுதி செய்யுங்கள். The trouble with temptation is அந்த சோதனையில் இருக்கிறதான பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? that it usually starts out as a whole lot of fun. அது வெறும் ஒரு விளையாட்டாக தான் ஆரம்பிக்கும். Therefore be careful. ஆகினாலே மிக ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள். Fourthly, நான்காவதாக, replace sinful influences with godly friendship and habits. பாவத்தின் தாக்கத்திற்கு பதிலாக தெய்வீக தோழமையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். The Lord Jesus Christ once said, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு விசையாக சொன்னார், we are in the world but we are not of the world. நாம் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்திற்குரியவர்கள் அல்ல. Have you heard that English proverb often spoken? அடிக்கடியாய் சொல்லப்படுகிறதான ஆங்கில ஒரு பழமொழி உண்டு. Tell your friend and I will tell your character. உன்னுடைய நண்பனை பற்றி என்னிடம் சொல்லு, அப்பொழுது நான் உன்னை பற்றி சொல்லுவேன். So replace sinful influences with godly friendship and habits. ஆகையினாலே பாவத்தின் தாக்கத்திற்கு பதிலாக தெய்வீக தோழமையை, தெய்வீக பழக்கங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Fifthly, ஐந்தாவதாக, refuse temptations when they come. சோதனை வரும்பொழுது அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து விடுங்கள். When you refuse your temptation, உங்களுடைய சோதனைக்கு நீங்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கும் பொழுது it will still come again. மறுபடியும் அது உங்களிடத்திலே வரும். Learn to say no. இல்லை என்று சொல்லி அடித்து மறுப்பு தெரிவியுங்கள். Not no thank you. இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி, ஆனாலும் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்வது அல்ல. The only person you don't have to be courteous
is the devil. நீங்கள் முகதாட்சண்யம் காட்டக்கூடாத ஒரே ஒரு நபர் இருப்பானால் அவன் பிசாசு When மாத்திரம்தான். the devil tempts you, பிசாசு வந்து உங்களை சோதிக்கும் பொழுது tell him to go back to hell from where he came from. எந்த நரகத்திலிருந்து நீ வந்தாயோ அந்த இடத்துக்கு நீ போய்விடு என்று விரட்டி விடுங்கள். Not, no, maybe later. இப்பொழுது வேண்டாம், பிற்பாடு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று அவனை பார்த்து சொல்லக்கூடாது. Don't put yourself on sin's will call list. பிற்பாடு அந்த பாவத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அந்த பட்டியலிலே உங்களை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள கூடாது. Resist the devil and he will flee from you. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். Now listen please. இப்போது கவனித்து கேளுங்கள். If you say no to sin the first time, it is easy to say no to sin the second time. பாவத்துக்கு முதல் விசையே இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவித்து விடுவீர்களானால் இரண்டாம் விசை சொல்வது இல்லை என்று சொல்வது மிக சுலபமாகிவிடும். But if you say yes to sin the first time, it is very difficult to say no the second time. பாவத்துக்கு மாத்திரம் முதல் விசையே சரி வந்துவிடு என்று சொல்லி அனுமதி கொடுப்பீர்களானால் அடுத்த முறை அதற்கு இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவிப்பது மிக கடினமாக போய்விடும். When we face temptation, we must realize that we are fighting a spiritual battle. நாம் சோதனையை சந்திக்கும் பொழுதெல்லாம் நாம் ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை நாம் போராடுகிறோம் என்பதை நாம் மனதிலே நினைவு கொள்ள வேண்டும். And we must equip ourselves by putting on the whole armor of God. தேவனுடைய முழு சர்வாயுத வர்க்கத்தை நாம் அணிந்து கொண்டு இதிலே தேர்ச்சி அடைய வேண்டும். Sixthly, ஆறாவதாக repent of your sin and forsake your sin. உங்கள் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி அதை விட்டு விடுங்கள். The Lord Jesus Christ told the woman taken in adultery, விபச்சாரத்திலே கைமையுமாய் பிடிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திரியை பார்த்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், neither do I condemn you, go and sin no more. நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை, நீ போ, இனி பாவம் செய்யாதே. What does the wise man say in Proverbs 28 verse 13? நீதிமொழிகள் 28:13 ஞானி என்ன குறிப்பிடுகிறார்? He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsake them shall have mercy. தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டுகிறவன் எவனோ இரக்கம் பெறுவான். Jesus told the man healed at the pool of Bethesda in John 5:14. யோவான் 5:14 அந்த பெதஸ்தா குளத்தண்டையிலே சுகமாக்கப்பட்ட அந்த மனுஷனை பார்த்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிடும்போது சொல்லுகிறார், Behold, thou art made whole, sin no more, lest the worst thing come unto thee. இதோ நீ சொஸ்தமானாய், அதிக கேடானதொன்று உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். Seventhly, ஏழாவதாக remember at the end of time we have the promise that all sin will be put under our feet. எல்லா பாவங்களும் நம்முடைய கால்களுக்கு கீழாக போடப்படும் என்கிறதான கடைசி கால வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூறுங்கள். Romans chapter 16 and verse 20. ரோமர் 16:20 வசனம். Please look in your Bible. தயவு செய்து இந்த வசனத்தை திறந்து பாருங்கள். Romans chapter 16 and verse 20. ரோமர் 16:20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக. Now read that verse carefully. இந்த வசனத்தை மிக கவனமாய் வாசியுங்கள். And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார். Now is this correct grammatically? இலக்கண ரீதியாக இது சரியாக இருக்கிறதா? How it should be? இது எப்படியாக இருந்திருக்க வேண்டும்? And the God of peace shall bruise Satan under his feet shortly. சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை தம்முடைய கால்களின் கீழாக நசுக்கி போடுவார் என்று இருக்க வேண்டும். But how is it? ஆனா அது எப்படி இங்க இருக்கிறது? The God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார். How can we understand this? இதை எப்படி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும்? Imagine as a father, your little daughter or son is frightened of a little cockroach. கற்பனை செய்து பாருங்கள், தகப்பனாய் இருக்கிற நீங்கள் உங்களுடைய சிறு மகனோ மகளோ கரப்பாம்பூச்சியை குறித்து பயம் உண்டாகிறது. As a father, you go and kill that cockroach. ஒரு தகப்பனாய் இருக்கிற நீங்கள் போய் அந்த கரப்பாம்பூச்சியை கொன்று விடுகிறீர்கள். And when that cockroach is dead, அந்த கரப்பாம்பூச்சி செத்த பிற்பாடு you hold the leg of your little son or daughter and stamp it under his or her foot. அப்போது நீங்கள் உங்களுடைய மகளை அழைத்து அவளுடைய கால்களை எடுத்து அந்த கரப்பாம்பூச்சியை நசுக்கி போடும்படியாக நீங்கள் செய்கிறீர்கள். And the child will think that he or she has killed the cockroach. அப்போ அந்த பிள்ளை என்ன நினைக்கும்? நாம தான் அந்த கரப்பாம்பூச்சியை சாவடிச்சிட்டோம் அப்படி நினைக்கும். This is what exactly the Lord does with you and me. உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கை பொறுத்த மட்டில் இப்படியாக தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்கிறார். The Lord has already defeated Satan on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு சாத்தானை ஏற்கனவே தோற்கடித்து விட்டார். And he is kept
for the final destruction. அந்த இறுதியான அழிவிற்காக அவன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறான். And the Lord will put all his power under your feet, my feet, shortly. சீக்கிரத்திலே அவனுடைய வல்லமைகள் யாவையும் கர்த்தராகிய தேவன் நம்முடைய கால்களுக்கு கீழாக வைத்து விடுவார். Somebody shout hallelujah. சத்தமா யாராவது அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். Friend, the battle is of the Lord and the victory is ours. நண்பரே, யுத்தமோ கர்த்தருடையது, ஜெயமோ நம்முடையது. So don't try to avoid sin, but hate it. ஆகையாலே பாவத்தை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டாம், அதை அறவே வெறுத்து விடுங்கள். What is the secret? ரகசியம் என்ன தெரியுங்களா? Loving the Lord. ஆண்டவர் பேரில் அன்பு கொள்வதுதான். Loving the Lord and hating sin always go together. தேவனை நேசிப்பதும் பாவத்தை வெறுப்பதும் ஒன்றோடு இணைந்து எப்பொழுதுமே செல்லும். If you truly love the Lord, உண்மையாகவே நீங்கள் கர்த்தரை நேசித்தால் you will really hate the sin in your life. உங்கள் வாழ்வில் இருக்கிறதான பாவத்தை மெய்யாகவே நீங்கள் வெறுப்பீர்கள். Did you hear me this morning? நான் சொன்னதை நீங்கள் கேட்டீர்களா? If you truly love the Lord, மெய்யாகவே நீங்கள் கர்த்தரை நேசிப்பீர்களானால் you will not avoid sin, but you will really hate sin in your life. பாவத்தை தவிர்க்க மாட்டீர்கள், பாவத்தை நீங்கள் வெறுத்து விடுவீர்கள். Because God whom we serve is a holy God. ஏனென்றால் நாம் சேவிக்கிற கர்த்தர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். So number one, temptation is natural. ஆகையினாலே முதலாவது உங்கள் சோதனையானது இயற்கையானது. Your problem is bearable. உங்களுடைய பிரச்சனை தாங்கக்கூடியது. And your defeat is avoidable. உங்கள் தோல்வி தவிர்க்கக்கூடியது. From today, இந்த நாள் துவங்கி claim victory in the name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜெயம் கொள்ளுங்கள். Will you close your eyes right now? இப்போது உங்கள் கண்களை நீங்கள் மூடுவீர்களா? Oh, we feel the wonderful presence of God. கர்த்தருடைய அற்புதமான திருச்சமூகத்தை அடையாள உணர்கிறோம். Ask God to give you a heart of love for him. தேவன் பேரில் ஒரு அன்புள்ள இதயம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். I believe with all my heart. அடியேன் முழு இதயத்தோடு நம்புகிறேன். The only secret to hate sin is to love the Lord with all our heart. நம் முழு இதயத்தோடும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரில் அன்பு கொள்வதுதான் பாவத்தை வெறுப்பதற்கான ஒரே ரகசியமாக இருக்கிறது. How many of you can say this morning, இந்த காலையில் எத்தனை பேரால் சொல்ல முடியும்? Lord Jesus, I love you. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். I love you with all my heart. என் முழு இதயத்தோடு நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. God's mighty presence is here. தேவனுடைய பலத்த திருச்சமூகம் நம்மத்திலே இருக்கிறது. Ask God to fill your heart with love for him. அவர் பேரில் நாம் அன்பு கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே என்னுடைய இதயத்தை அன்பினால் நிரப்புமையா என்று சொல்லி கேளுங்கள். How many of you remember that old time hymn? அந்த பழைய பாடல் எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கிறீர்கள்? My Jesus, I love thee. I know thou art mine. என்ன இயேசுவே, நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், நான் உம்முடையவன் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். For thee all the pleasures of sin I resign. நிமித்தமாக உமக்காக பாவத்தின் சுகபோக இன்பங்கள் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி நான் அதற்கு மறுப்பு My தெரிவிக்கிறேன். gracious Redeemer, my Savior art thou. என்னுடைய கிருபை நிறைந்த மீட்பரே, என் இரட்சகரே நீரே. If ever I love thee, my Jesus, it is now. நான் எப்போதாவது உம்மை நேசிப்பேன், ஆனால் என் இயேசுவே, என் கர்த்தரே, இப்பொழுதே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். As we sing a couple of stanzas from this hymn, இந்த பாடலினுடைய ஒரு சில நாம் வரிகளை பாடுகையிலே, oh, commit your life into God's hands. உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனுடைய கரத்துக்குள்ளே ஒப்பு கொடுத்து Love the விடுங்கள். Lord with all your heart. முழு இதயத்தோடு கர்த்தர் பேரில் அன்பு கொள்ளுங்கள். Sister, brother, God wants you to be an overcomer in this last day. இந்த கடைசி நாட்களிலே சகோதரனே சகோதரியே, நீங்கள் ஜெயங்கொள்ளுகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் The விரும்புகிறார். Lord Jesus Christ is coming back for the overcomers. ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களுக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வருகிறார். As we sing this hymn, இந்த பாடலை பாடுகையிலே join with us in a prayerful attitude. ஜெப சிந்தையோடு கூட எங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். My Jesus, I love thee. என் இயேசுவே, நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். I know thou art mine. நீர் என்னுடையவர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். My Jesus, I love thee. I know that thou art mine. For thee all the pleasures of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis
because thou hast first loved me and purchased my pardon and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the crown. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. I love thee because thou hast first loved me. I Love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. In Yeshuve உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன். வேறெந்த வீண் வாழ்வையும் நாடாதிருப்பேன். உம்மாலே நன்மையை நான் கண்டடைந்தேன். என் நாதா மேன்மேலும் உம்மை நேசிக்கிறேன். இப்பாவியின் பேரில் முந்தி நேசம் வைத்தீர். நீர் தியாகம் செய்து மீட்டு கொண்டீர். முட்கிரீடம் ஐங்காயமும் தியானிக்கின்றேன். நாதா மேன்மேலும் உம்மை நேசிக்கிறேன். My Jesus, I love thee. my Jesus, I love thee. I know Thou art mine. For thee all the pleasures of sin are resigned. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, is now. Every eye closed. எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருக்கையிலே
as we remain silent for a moment. ஒரு க்ஷணம் நாம் மௌனமா இருக்கையிலே How many of you can say, எத்தனை பேரால் சொல்ல முடியும், my Jesus, என் ஆண்டவராகிய இயேசுவே, I love you, Lord. நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் அப்பா. I know thou art mine. நீர் என்னுடையவர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஐயா. For thee all the pleasures of sin I reserve. உம் நிமித்தமாக பாவத்தின் சுகபோக இன்பங்களை எல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. My gracious Redeemer, என் கிருபை நிறைந்த மீட்பரே, my Savior, O thou. என் ரட்சகரே, நீரே என்னுடைய மீட்பர். If ever I love thee, my Jesus, it is now. நான் மாத்திரம் உம்மை நேசிப்பேனானால் அது இப்பொழுதுதான் ஆண்டவரே. I tell you in the name of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் அடியேன் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன். If you will commit your life fresh into God's hands this morning, இந்த காலை பொழுதிலே தேவனுடைய கரத்திலே புத்தம் புதிய ரீதியிலே உங்களை நீங்கள் ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் your life will never be the same again. உங்களுடைய வாழ்க்கை பழையது போல இருக்கவே இருக்காது. Your life will be changed and transformed. உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றி மறுரூபமாக்கப்படும். And God will abundantly bless you. தேவனாய் கர்த்தர் அபரிதமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். And you will be an overcomer in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையில் நீங்கள் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். Shall we pray? நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father, we thank and praise you this morning. பரலோக பிதாவே, இந்த காலையில் உமக்கு துதி சொல்லி நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, Lord, for your wonderful presence. உம்முடைய மதுரமான இனிய சமூகத்துக்காக நன்றி ஐயா. Every time, Lord, we think of your love, we cannot but shed tears. ஒவ்வொரு விஷயம் உம்முடைய அன்பை குறித்து நாங்கள் யோசித்து பார்க்கும்போது கண்ணீர் சிந்தாமல் இருக்க முடியாத ஆண்டவரே. So much you have done for us on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே நீர் எங்களுக்காக அவ்வளவாய் செய்திருக்கிறீர் ஐயா. Help us, Lord, to love you with the love with which you have loved us. நீர் எங்களை நேசித்த அந்த அன்போடு கூட நாங்களும் உம்மை நேசிக்க எங்களுக்கு சகாயம் செய்யுங்கப்பா. Lord, we pray that everyone who heard your word this morning be an overcomer from today. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு உம்முடைய திருவார்த்தையை செவி கொடுத்து கேட்ட ஒவ்வொரு நபரும் ஜெயங்கொள்ளுவர்களாய் மாறுவார்களாக ஐயா. Even now we seek your blessing upon your people. இப்போது உடைய மக்கள் மீது உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை கெஞ்சி நாடி கேட்கிறோம் ஐயா. Stretch forth your good hand upon them and touch them and bless them, Lord. உம்முடைய நன்மையான கரத்தை நீட்டி அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. Lord, bless them with your peace and good health. நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியத்தினாலே அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Supply all the needs. அவர்கள் எல்லா தேவைகளையும் நீர் சந்திப்பீராக. Commit them into your tender care and keeping. உம்முடைய பாதுகாப்பின் அரவணைப்புக்குள்ளாக அவர்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. Once again, all glory and honor be ascribed to thy name, Father. ஒருவருக்கே சகல துதிகன மகிமை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. We ask all these things in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. இவை அனைத்தும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நாமத்தினாலே கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Everybody say amen. எல்லா தேவ மக்களும் சொல்வார்களாக ஆமென். Amen. ஆமென். May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one of us this day till the Lord Jesus Christ comes. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் நாம் அனைவருடன் கூட இன்றும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரிணாமம் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். God bless you. God be with you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. Amen. ஆமென். ஆமென்.